दर्शक बंधु आउ गोटे नूतन वीडियो को स्वागत करुछि। जेउ महिला माने खाद्य रांधि सारिबा परे गैस चूल्हा धोई दियंती तेबे सेमाने कान खोली सुनी नियंतु। कौन तुमे ठीक करुछ? एहा कौन घरर उन्नतिर कारण ना बर्बादीर कारण? जेउठी एई छोट भूल आपणकर घरे बड़ संकट न आनी देउ। हाँ, शास्त्र रे लेखा अछि चूल्हा केवल लौह किंबा स्टील पदार्थ नुहे, बरम एहा स्वयं माँ लक्ष्मीकर आसन अटे। बंधुगण, आपण देखिथिबे जे अनेक घरे महिला माने बहुत परिश्रम रे खाद्य रांधंती और रांधि सारिबा परे तुरंत गैस चूल्हा धोई दियंती। किंतु एहा ठीक कि? शास्त्र कुहे प्रत्येक घरर गैस चूल्हा जीवंत होइथाए। से आपणक परिवार रे खुशी सहित सीधा सड़ख जड़ित होई रहिथाए। गरुड़ पुराण रे एहार विस्तृत उल्लेख मिले। एहा कौनसी साधारण ग्रंथ नुहे, बरम एक दिव्य ग्रंथ जेउठारे मनुष्यर छोट मोट अभ्यास विस्तृत भाବରେ लेखा होईछि एवं सेथिरे कुहा जायछि जे रोषेई चूल्हा एही दुईटी आपणक घरर सुख शांति ओ आयु उपरे विशेष प्रभाव पकाई थाए। तेबे टिके भाबंतु तो, जदि चूल्हा रागी जाए तेबे घरर उन्नति, घरर संपर्क एमिति कि घर लोकंकर स्वास्थ्य मध्य खराब होई जाय पारे। तेणु एहा जानिबा दरकार जे रांधि सारिबा परे तुरंत गैस चूल्हा धोइबा उचित कि नुहे। केउ दिन मानकरे चूल्हा धोइबा शुभ होइथाए बा उचित होइथाए ओ केउ दिन मानकरे भूल रे भी एही भूल करिबा उचित नुहे। आज आमे एही वीडियो माध्यम रे आउ गोटे कथा मध्य कहिबु, चूल्हार पवित्रता बजाय रखिबार सठिक उपाय मान कौन कौन। बंधुगण, एही रहस्य जानिबा प्रत्येक गृहस्थंक पई जरूरी अटे। तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। हाँ, निज घरर उन्नति चाहुथिले वीडियो को लाइक करी, चैनल को सब्सक्राइब करी, कमेंट रे जय माता लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधुगण, आमर शास्त्र कुहे जे घरर गैस चूल्हा केवल एक जंत्र किंबा बासन नुहे, बरम एहा पूरा परिवार सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शांतिर आधार होइथाए। एहा केवल लौहर ढांचा नुहे, बरम एहा परिवार अग्निकुंड होइथाए, जेउठारे स्वयं देवता मानकर वासस्थान मना जाइछि। रोषेई घरर चूल्हा सबुठारु पवित्र स्थान अटे। चूल्हार सीधासलख संपर्क अग्नि देवतांक सहित अछि। गैस चूल्हा सेही स्थान होइथाए जेउठारे अन्न पाक होइथाए ओ शास्त्र रे कुहा जाइछि जे अन्न ही प्राण। तेबे भाबंतु, जदि प्राण ही न रहिब तेबे जीवनर अर्थ कौन रहिब? गरुड़ पुराण रे लेखा अछि जत्र अन्न तत्र लक्ष्मी, अर्थात जेउठारे अन्न रहिथाए सेठारे लक्ष्मीकर वास रहिथाए। जेउठारे अन्नर सम्मान होइथाए सेठारे माँ लक्ष्मी वास करिथांती ओ अन्नर निर्माण केउठारे होइथाए? आम घरर चूल्हा उपरे। तेणु एहा केवल गोटे उपकरण नुहे, बरम पूजनीय स्थान अटे। चूल्हा उपरे पाक होइथिबा रोटी ही पूरा परिवार को जीवन देइथाए। जदि चूल्हा सफासुतरा अछि तेबे माँ लक्ष्मी प्रसन्न थांती, किंतु जदि सेही चूल्हा मैला होई कला पड़ी जाइछि तेबे अन्न अशुद्धि होई जाइथाए, जहा द्वारा रोग, शोक, कलह, धनर अभाव और महिला मानक जीवन रे दुख आसिथाए। गरुड़ पुराण रे एहा भी कुहा जाइछि गैस चूल्हा हेउ किंबा पुराणा माटी चूल्हा हेउ, दुईटी जाकर सीधासलख संपर्क अग्नि देवतांक सहित एवं वेदरे अग्नि देवतांकु देवता मानकर मुख बोली कुहा जाइछि। एहा सेही देवता जे यज्ञ रे दिया जाइथिबा आहुति को देवता मानक पाखरे पहुंचाई थांती। तेणु प्रत्येक घरर चूल्हा प्रकृत रे घरोई यज्ञ कुंड होइथाए। पुराणा समय रे जेतेबेले देवतांकु भोग चढ़ाउथिला जहाकु अग्नि रे ढळा जाउथिला, आज भी जेतेबेले घरर महिला चूल्हा जलाउथाए ताहा अजाणତରେ गोटे यज्ञ आरंभ करि दिए।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା। ମହିଳା ଓ ଚୁଲାର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ତାର ରୋଷେଇ ହୋଇଥାଏ ଓ ରୋଷେଇର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ହେଉଛି ତାର ଚୁଲା। ତେଣୁ ଚୁଲା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସ୍ତ୍ରୀର ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଚୁଲା ପବିତ୍ର ଅଛି ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଯଦି ଚୁଲା ମଇଳା ଅଛି ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଏହା ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନକୁ ରୋଗ, ଶୋକ ଓ କଳହପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଓ ପିତୃଦୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଚୁଲାର ଉପଯୋଗ ପାଇଁ କିଛି କଠୋର ନିୟମମାନ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହାର ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ତେବେ ଚୁଲାର ଅଶୁଦ୍ଧି ପୂରା ପରିବାରର, ସ୍ତ୍ରୀର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ପାରିବାରିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଚୁଲାର ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦଶା କହିଥାଏ। ତେଣୁ ଚୁଲାକୁ କେବେ ହେଲେ ମଇଳା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଉପେକ୍ଷିତ କରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ କଥା ହେବା ସେହି ରହସ୍ୟ ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତାହା ହେଉଛି ଘରର ଚୁଲା। ତାହା ହେଉଛି ଚୁଲାର ଦିଗ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରୋଷେଇର ସ୍ଥାନ ଓ ଚୁଲାର ଦିଗ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି, ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ରୋଷେଇର ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗ, ଯାହାକୁ ଅଗ୍ନିକୋଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ହିଁ ଚୁଲା ରଖିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଘରର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଚୁଲା ରଖାଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ରୋଷେଇରୁ କେବଳ ଅନ୍ନ ନୁହେଁ ବରଂ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବି ପାକ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୁଖ କେଉଁ ଦିଗକୁ ହେବା ଉଚିତ? ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ନଚେତ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଡ଼କୁ, କାରଣ ଏହି ଦିଗକୁ ବହୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ କରି ରୋଷେଇ କରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଭୋଜନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଚୁଲା ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅଛି ତେବେ ସେ ଘରର ଧନ କେବେ ବି ଠିକ୍ ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ଯେତେ ଉପାର୍ଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଚୁଲା ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ନୈಋତ୍ୟ କୋଣରେ ଅଛି ତେବେ ସେହି ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଗ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସାମ୍ନାମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଭୁଲରେ ଚୁଲା ଈଶାନ କୋଣରେ ଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୋଷ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚୁଲା ରହିଲେ ଦେବତାମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତି। ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥାଏ କି ଚୁଲାକୁ କଦାପି ଦକ୍ଷିଣ, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଈଶାନ କୋଣରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିକୋଣ। ଏବେ କଥା ହେବା ଚୁଲା ସଫେଇର ନିୟମାବଳୀ। ସେହି ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସଫା ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏହାକୁ ସଫା ରଖିବା କିପରି ଓ କେତେବେଳେ ସଫା ରଖିବା? ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବାସ୍ତୁଧର୍ମ କହେ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ଓ ଶରୀରରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରେମର ସହ ଚୁଲାକୁ ସଫା କରିଥାଏ ତାର ଘରୁ ରୋଗ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ବୁଝାମଣା ରହିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେହି ଘରେ ଧନଧାନ୍ୟର କେବେ ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ରୋଷେଇରୁ ନିର୍ଗତ ସକାରାତ୍ମକତା ପୂରା ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ରୋଷେଇ ଘର ପବିତ୍ର ଅଛି ତେବେ ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ କଳିଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ରୋଷେଇ ଘର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ବହୁତ ଲୋକ ଏହାର ପବିତ୍ରତାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ରୋଷେଇ ଘର କେବଳ ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ପାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ନଦେବ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ରୋଷେଇ ଘର ସଫେଇର କିଛି କଠୋର ନିୟମ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ନିୟମ, ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ହିଁ ଚୁଲା ଜଳାନ୍ତୁ। ଅଧରାତ୍ରିରେ ଚୁଲା ଜଳାଇବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିଷେଧ ମନାଯାଇଛି। ଏପରି କରିବାରୁ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ ଓ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ, ଚୁଲା ଜଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ପାଣି ଓ ଗୋମୂତ୍ର
ହାତରେ ନେଇ ଚୁଲାକୁ ଛୁଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅଛି ତେବେ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚୁଲା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ ଓ ଅଗ୍ନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ପ୍ରତିଦିନ ନ କରିପାରିଲେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ନିୟମ, କେବେ ବି ସଫା ନ କରି ଚୁଲା ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେ ମଇଳା ଚୁଲା ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଭୋଜନ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଭୋଜନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାଏ। ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଥର ବିଶେଷ ସଫାଇ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଚୁଲାର ଜଳିଯାଇଥିବା ଅଂଶରେ ଘଷନ୍ତୁ। ବ୍ରସ୍ ସହିତ କୋଣମାନଙ୍କୁ ମଇଳା ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଚୁଲାର ତଳେ ଜମା ହୋଇଥିବା ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍କୁ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ପୋଛିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ହିଁ ଅଧିକ ମଇଳା ଓ ନକାରାତ୍ମକତା ଜମା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଆମ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେ ସ୍ନାନ ନ କରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଆଧୁନିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆପଣାଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ସ୍ନାନ ନ କରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କାହିଁକି ନିଷେଧ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସ୍ନାନ ନ କରି ଚୁଲାକୁ ଛୁଏଁ, ତେବେ ରୋଷେଇର ଉର୍ଜା ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଅନ୍ନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନ୍ନ ଦୋଷର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିବା। ରୋଷେଇର ଡବାମାନେ ଖାଲି ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଧନର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ରାତ୍ରିରେ ମଇଳା ଚୁଲା ନ ପୋଛି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଓ ସଙ୍କଟ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ତୃତୀୟ ଭୁଲ, ଚୁଲାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫା ନ କରିବା। ଅନେକ ମହିଳା ଚୁଲାକୁ ମାସ ମାସ ଧରି ସଫା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ହେଉଛି ଆଳସ୍ୟ କିମ୍ବା ସମୟର ଅଭାବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିଣାମ ସବୁବେଳେ କ୍ଷତିଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଭୁଲ, ଚୁଲା ପାଖରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖିବା। ଏହି ଭୁଲ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚୁଲା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଚୁଲା ପାଖରେ ଅଇଁଠା ପଡ଼ି ରହିଲେ ନକାରାତ୍ମକତା ଓ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଜମିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଭୁଲ ହେଉଛି ଚୁଲା ଉପରେ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା। ଅନେକ ଥର ଭୁଲରେ ମହିଳାମାନେ ଚୁଲା ଉପରେ ଡବା କିମ୍ବା କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ରଖିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚୁଲାର ଉର୍ଜାର ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଘରର କାମକାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯୋଜନାମାନ ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥାଏ ଓ ଉନ୍ନତି ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର। ସ୍ନାନ ନ କରି ଚୁଲାକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଇଁଠା ବାସନ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସ୍ ମଇଳା କରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଚୁଲା ଉପରେ ସାମଗ୍ରୀ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ସହ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚୁଲା ଜାଳନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓ ଓମ୍ ଅଗ୍ନେୟ ନମଃ କହି ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚୁଲାକୁ ଆଦର କରିବେ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ। ଚୁଲା ଓ ପାଣିକୁ ଏକା ସାଥିରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଚୁଲାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଫେଇ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ରୋଷେଇ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ସଫା କରିବା ଉଚିତ ନା ନୁହେଁ? ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ରୋଷେଇ ସରିବା ପରେ ବା ରୋଷେଇ ସରିବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦୌ ଧୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ଚୁଲା ହେବା ପରେ ବା ଚୁଲା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଧୋଇପାରିବେ। ଚୁଲା ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଧୋଇଲେ ଚୁଲା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।